students, in the last class we have completed the prose number 4 Anandi Gopal and I had told it is some grammar part also. Okay. Today we'll start the new lesson, that is prose number 5, a lesson for Nakul. The lesson name is a lesson for Nakul and this lesson is written by the Neela Subramanian. Okay, this lesson is written by Neela Subramanian. So the author of this lesson. Okay, shall we start the lesson now? Yes. Here pre-reading task is there. So all of you open your textbook page number 33. Open your textbook page number 33. Complete the web chart by matching the appropriate words which lead one to success. So here in your textbook they have given this some chart, that is web chart. So you need to match it. Means you need to complete the chart by matching the appropriate words which lead one to success. So if you want to get a success, if you become a successful person, so what are the factors you need to follow? So what are the qualities, what are the characteristics, what are the characters you need to carry throughout your life to get the success? So determining factors of a success. ಅಂದ್ರೆ success ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಶಸ್ಸು. ಒಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ನೀವು ಗಳಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತಾವ, ಯಾವ್ಯಾವ ಗುಣಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣ್ತೀರಿ. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಕ್ಸೆಸ್. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಸಕ್ಸೆಸ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ middle. So I will write down bigger here. The success. Okay. Success. So ಇದು ಏನಿದು ಯಶಸ್ಸು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕು? ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಪಡಿತೀರಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್? ನೋ. ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಏನಿರಬಾರ್ದು? ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ is the determining factor of a success? Yes. So when you commit for a reason, when you commit for a something, so to achieve that you need to work hard to achieve that. So then only you will get the success. So yes, commitment. Next, ego. So ego ಇರಬೇಕಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಈಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ನನ್ನಿಂದಾನೇ ಆಯ್ತು, ಈ ಸಕ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಈಗೋ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು, ಈಗೋ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಈಗೋ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ನೋ. ದೆನ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೋರಾಟ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಪಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಎಸ್. So when you struggle, so then only you will get a success. Next, interest. ಆಸಕ್ತಿ. So interest ಅಂದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿ. Yes. So ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್. So yes, interest. When you have an interest, then only you will get a success. Yes, children, to get the success, so interest is also one of the factor. Next, coming to the inspiration. So inspiration andre yes, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ರು ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಸೊ I have inspired by the ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಸಕ್ಸೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, laziness. So if you have a
No, never. For example, you have a exam. You have your final exam, board exam. So ನೀವು ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು. So you should get up early morning in the 5 o'clock to read for the exam. So ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೇಸಿನೆಸ್. ಸೊ ನೀವು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳೋ ಬದಲಿ 7 o'clock or 8 o'clock ಗೆ ಎದ್ರೆ, ಸೊ when you will study for your exam. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನೋ. ಸೊ ಓದೇ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ, ಹೆಂಗ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೋ. ಸೊ the laziness is not the factor for the to get the success. laziness ಇದ್ರೆ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ attitude. ಕಮಿಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ attitude. yes. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ attitude ಇರಬೇಕು. ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಅಂತ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ attitude. So when you have a positive attitude, then only you are able to get the success. Okay. Next, goal. So goal, ಈಗ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮುಂದೆ ಗೋಲ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು, ಹಿಂದೆ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗುರಿ, ಗೋಲ್ ಒಂದೇನೋ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಈ ಸಲ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕು, ಇದು ಒಂದು ಗೋಲ್. ನಿಮ್ ಗೋಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಬರಬೇಕು, 10th ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ನಾನು ನಂಬರ್ 1 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಗೋಲ್. ಗೋಲ್ ಸೆಟಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಗೋಲ್. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ವಾರಲ್ಸಮ್. ಕ್ವಾರಲ್ಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಗಳ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಕ್ವಾರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಗಳತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ನೋ, ನೆವರ್. So avoid the quarrelism. Next, oh yes, here these all factors are completed here. So to get the success, you need to have the commitment, struggle, interest, inspiration, positive attitude, goal. Okay, these all are the factors. How many factors? 1, 2, 3, 4, 5, 6. And avoid the some factors. Those are overconfidence, ego, next laziness and quarrelism. So avoid the ego, overconfidence, laziness and quarrelism. Avoid these things to get the success. Okay. Next, how do people become successful? So you have seen these so many successful persons in the world. For example, Tata Birla, Ambani, Dhirubhai Ambani. Yes, so many successful persons are there. Kalpana Chawla. Yes. So, do they always choose the safe and acceptable options? Do they always choose the safe and acceptable options? Do you agree with the statement that risk lead to success? For example, if you take the Kalpana Chawla ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೂ ಇಸ್ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ? ದ ಅಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸಾಮಾನ್ಯನ ನೋ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೇಲ್ತಾ ಇರ್ತಾವ. ಭೂಮಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಾನುಗಟ್ಲೆ ಇದ್ದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಬರೋದು ಅದು ಈಸಿನಾ? ನೋ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅವ್ರು ರಿಸ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ನಾನು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ನಾನು ಮಲ್ಗೋದು ಹೆಂಗೆ, ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಇನ್ನೇನು ಅವ್ರು ಭೂಮಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅದೇನಂತೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಜೆಟ್ ಫೈರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲ, ಬರ್ನ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಅವ್ರು ಅದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತಾ? ನೋ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ದಿ ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆ. Yes, these all are the free reading task about the lesson. Read this lesson and find out the sources of success. So you need to read the lesson and find out the sources of success. Open page number 33. The boys of class 6 came out of the exam hall. How did the maths paper go? I asked Akash, who was waiting outside. Okay, the boys of a class 6 came out of the exam hall.
ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಇಂತ್ರ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರು. ಸೊ ಬಂದಾಗ ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಗೋ, ಅವತ್ತವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತು, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತವ್ರು ಯಾರು, ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಆಕಾಶ್ ಹೂ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಹೊರಗಡೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಗೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ I finished all the problems. So I finished all the problems. Though it was quite a tussle, replied Tarun, the monitor of the class. Tarun, the monitor of the class. The 6th standard monitor yaru Tarun. So ಅವನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಏನಂತ, I finished all the problems. So it was quite tussle. ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದು ಕ್ಲಾಸಿನ ಮಾನಿಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಟಸಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಫೈನಲಿ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಟಸಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ನಕುಲ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ ದೆನ್, ಹಿ ಲುಕ್ಡ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್. ನಕುಲ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ ದೆನ್, ಹಿ ಲುಕ್ಡ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರು, ನಕುಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದು ಹಿ ಲುಕ್ಡ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಅವ್ನು ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಅದೋ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಏನಿರ್ಬೋದು, ವೈ, ಬಿಕಾಸ್ what's up Nakul, maths is your favorite subject. Akash was surprised. So the Nakul's friend is Akash. The Akash was surprised and he asked that, what's up Nakul, enaitu Nakul, maths is your favorite subject. So maths nin favorite subject alla, enaitu anta ಹೇಳ್ಕೊಂಡು Akash was surprised. I decided to answer the tough problems first and leave the easy ones for the last 10 minutes. But they took more time than I expected, so I could not finish 2 questions, Nakul replied. I decided to answer the tough problems first and leave the easy ones for the last 10 minutes. Okay. ಸೊ ಈ ನಕುಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅವನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಟಫ್ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾ ಈಸಿ ಇದ್ದಿದ್ವನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಆ ಟಫ್ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ವು. ಇಟ್ ಟುಕ್ ದ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ದನ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್, ಸೊ ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಕ್ಕಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಆ ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇನ್ನು 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಕುಲ್ ಹೇಳಿದ. ಸೊ ನೆವರ್ ಮೈಂಡ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ರೈಟ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ set your watch 10 minutes ahead so that you can answer all the questions, Akash consoled him. ಸೊ ಅವಾಗ ನಕುಲನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಕಾಶ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಏನಂತ, ನೆವರ್ ಮೈಂಡ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಇದೇನು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲ, ನೀ ಏನ್ ಮಾಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿ ಅಂತಿ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನಿನ್ನ ಟೈಮ್, ನೀನು ವಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ, 10 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಕಾಶ್ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ. ಕನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್, ಕನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ. ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಆಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ. It's easy to say that as you don't have to worry, Nakul retorted. ನಿನಗೆ ಇದು ಹೇಳೋದು ಈಸಿ ಬಿಡ, ನೀನು ವರಿ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈಸಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್, ನಕುಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ. ಆಕಾಶ್ ವಾಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಬಾಯ್, he had joined the boarding school almost at the end of the first term. ಸೊ ಈ ಆಕಾಶ್ ಅನ್ನೋನೇನು ಆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ನ್ಯೂ ಬಾಯ್ ಆಗಿದ್ದ, ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. he had joined boarding school almost at the end of the first term. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಏನಾಗಿದ್ದ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದ. when the room was silent that night, Akash woke up suddenly. He looked at the next bed and saw that Nakul was awake. So when the room was silent that night, that day night, what happens when the room is silent, Akash woke up suddenly. The new joined boy woke up suddenly and he looked at the next bed and saw the Nakul was awake. That whole night the Nakul was awake. This was saw by the Akash, the new boy. Okay children, this is the lesson and I have told you about the success. Please read the lesson and make a list of new words. Okay, we'll meet in the next class. Thank you.